지금 이 순간에도 목숨을 건 채 지중해를 건너고 있는 유럽의 수많은 난민들. 해수면 상승으로 국토가 물에 잠겨 살 곳을 잃은 남태평양 투발루의 환경 난민들. 위험을 무릅쓰고 한국으로 건너오고 있는 북한 이탈 주민들. 국제 결혼을 통해 다른 나라로 이주하는 결혼 이주 여성들. 이들은 모두 다양한 이유로 정든 고향을 떠나는 이주민들입니다. 우리나라에서도 그렇고 전 세계적으로 늘어나고 있어요. 보통 선진국들도 10% 이상은 항상 이주민인 경우가 많거든요. 국내외 이주민을 포함한 전 세계 이주민 수는 현재 10억 명이 넘습니다. 이들에게 가장 절실한 것은 무엇일까요? 바로 새로운 삶의 터전을 찾아 재정착하는 일입니다. To help people, where would those people be today if there wasn't an agency like IOM assisting them? And to this day, this is a lot of what we do. 의지할 곳 없는 이주민들의 든든한 지원자가 되어주는 국제기구, 바로 국제이주기구 IOM입니다. 여러분도 살면서 한두 번쯤은 이사를 해보셨죠? 흔히 우리가 말하는 이사는 사는 곳을 다른 데로 옮기는 걸 뜻하는데요. 이사보다 좀 더 넓은 의미로 거처를 옮기기 위한 모든 형태의 이동을 이주라고 합니다. 그렇다면 국제이주기구 IOM이 관여하는 이주민의 대상은 어떤 사람들일까요? 과거에는 앞서 보신 것처럼 전쟁이나 빈곤, 정치적 탄압 등으로 이주하는 사람들이 많았는데요. 지금은 경제 문제, 환경 문제 등 다양한 이유로 삶의 터전을 옮기는 사람들까지 이주민에 포함된다고 합니다. 이처럼 수많은 이주민들이 새로운 환경에 잘 적응하고 정착할 수 있도록 돕는 국제이주기구 IOM의 역사와 역할을 먼저 살펴볼까요? 국제이주기구 IOM의 본부가 있는 스위스 제네바입니다. IOM은 International Organization for Migration의 약자로 인도적이고 평화로운 이주로 이주민과 사회를 유익하게 하는 원칙으로 세워졌습니다. Well, IOM has been around since 1951. So when you think about how we were established as the migration agency to assist refugees after World War II to resettle. Many of them had lost their families, lost their homes, lost everything, and they were just existing. And there was no agency to assist them to restart their lives in another country. And I think back at that time that there was such a need to help people. Where would those people be today if there wasn't an agency like IOM assisting them? 서유럽 지역 전쟁 난민의 재정착을 지원하기 위해 1951년 유럽 이주를 위한 정부간 위원회 ICEM으로 발족해 활동하다가 1980년 국제정부간 위원회 ICM으로 그리고 1989년 지금의 명칭으로 재탄생한 국제이주기구 IOM은 UN 산하기관이 아니라 회원국들이 조직한 정부간 기구로 현재 157개국이 가입되어 있습니다. 한편 우리나라는 지난 1988년 국내외 이주민의 보호를 위해 국제이주기구 IOM의 정식 회원국이 됐습니다. 1999년 서울 사무소가 처음 문을 연 이후 IOM 한국 대표부는 정부 부처 및 NGO들과의 활발한 협력을 통해 IOM의 비전과 노하우를 한국 사회에 널리 알리고 있습니다. 또 이주자가 우리 사회에 가져오는 이익들도 굉장히 많아요. 제 뒤에서 보실 수 있듯이 이주자는 정말로 놀라운 것들을 사회에 가지고 오는데요. 특히 이주자가 가지고 오는 새로운 문화, 새로운 언어, 새로운 기술, 새로운 관점
등이 우리 사회를 조금 더 풍요롭게 할 수 있는 그런 동력이 된다는 것을 모두 다 아시고 이주자들에 대해서 따뜻한 마음을 가지고 더욱 그들을 환영할 수 있는 그런 사회가 되었으면 좋겠습니다. 그 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 이주민이 얼마만큼 경제적으로 활동을 잘 할 수 있게 만드느냐가 그 사회의 전반적인 경쟁력뿐만 아니라 삶의 질 양쪽에서 얼마나 그 추후에 미래에 잘 할 수 있는가를 결정하는 큰 이슈가 될 거예요. 우리나라도 지난 수십 년간 다양한 나라로부터 많은 이주자들을 받아들였고 또 앞으로도 그 숫자는 더 늘어날 것이라고 합니다. 그만큼 우리나라의 세계화가 이루어지고 있다는 뜻일 텐데요. 그럼에도 불구하고 이주민을 대하는 우리의 태도와 인식은 여전히 갈 길이 멉니다. 이주민들의 권리 증진과 지원을 위해 존재하는 국제 이주기구 IOM의 조직은 어떻게 구성이 되어 있고 어떤 일을 하는 사람들이 모여 있을까요? IOM 조직은 기능에 따라 크게 4개의 영역으로 나뉩니다. 이주를 통한 성장 원동력 프로그램을 개발하고 운영하는 이주와 개발, 이주민의 재정착을 돕는 교육 프로그램을 지원하는 이주 촉진 및 이주자 통합 지원, 미립국이나 인신매매를 막고 각 국가가 이주에 관한 정책과 법률을 개발하도록 지원하는 이주 규제, 그리고 전쟁이나 재난 상황에서 발생한 난민들을 위한 물질적 원조와 인권 보호를 제공하는 강제 이주의 4영역으로 구분됩니다. 그 밖에도 이주 보건, 이주와 환경, 연구 및 정책 자문 등 여러 분야의 전문성이 필요한 활동들이 함께 수행되고 있습니다. We have a range of people from all kinds of backgrounds, actually, and it's very hard to say that there's one specific. We deal with operations and emergencies, and that's a large part of what we do, but we also have developmental areas like migration and development, labor migration, integrated border management systems. So there's finance and administration, there's chief submission representation, there's all kinds of areas. We don't fall into one area. 따라서 국제이주기구 IOM에는 다양한 분야의 전문가들이 있는데요. 주로 이민정책, 인권, 사회문제, 그리고 보건의학 분야와 같이 다양한 분야의 전문가들이 일하고 있습니다. Anybody who's interested in a job with IOM should visit our website at www.iom.int, and they should go to the section which has to do with vacancies. One way is to start as an intern. Sometimes it leads to a job, many times it doesn't lead to a job, but they should get the best experience from it. We have other people who have started when there was an emergency that would happen. We often respond to emergencies. They're willing to go at very short notice. They're willing to do whatever is required. And sometimes when we have to hire a lot of people for an emergency, they might get recruited for a short-term contract. The other way I tell people to get started, in Korea, we have an office actually, and they will start in their home country, but then they are considered an internal candidate within the organization. And internal candidates always get preference over external, people that don't have any experience. So it's actually okay to start within your home country as what we call a national staff. They work within their country, they get a lot of experience, they can learn about different areas, and then they could start to apply for other posts, other vacancies throughout the world. 국제이주기구 IOM은 구체적으로 지원자들의 어떤 점을 가장 중요하게 생각하는지 들어볼까요? Since we're a global organization with many people from many different countries, and we work in most countries in the world, we need someone that has that kind of broad range of experience. The other thing I look at is people's education background. What did they, not necessarily what they studied, because we all come from studying many different things, but do they have a degree? Have they furthered their education? I also look at where they've worked. If they have work experience, where did they work before?
Did they work for other international organizations? Did they work for NGOs, governments, social service providers? Those kinds of things is the kind of profile that we're looking for. 국제 이주기구 IOM으로 진출할 수 있는 경로와 지원 자격에 대해 들어봤는데요. 여기서 잠깐! 현재 우리나라에서 국제기구로 진출할 수 있는 경로를 알아볼까요? 첫 번째, 국제기구별 공석 공고를 통해 개별적으로 지원하는 방법입니다. 필요한 보직의 직무 내용, 응모자의 자격 요건 등이 표시된 공석 공고는 국제기구 채용 홈페이지에서 정보를 얻으실 수 있습니다. 두 번째는 국제기구 초급 전문가 과정을 통하는 방법인데요. JPO란 정부가 비용을 부담해서 UN 및 관련 국제기구 사무국에 1-2년간 수습 직원으로 파견하는 제도입니다. 세 번째는 UN 및 국제기구에서 운영하는 젊은 전문가 프로그램 YPP입니다. 회원국들의 분담금에 따른 지리적 배분 원칙을 적용해서 국제기구 진출이 없거나 진출이 적은 나라의 국민을 대상으로 실시하는 프로그램입니다. 다음은 인턴십 프로그램에 지원하는 방법입니다. 국제기구마다 필요에 따라 인턴을 선발하고 있고요. 인턴 기간은 3개월에서 6개월 정도입니다. 마지막으로 UN 자원봉사단에 참여해서 해외 봉사 경험을 쌓는 방법도 좋은 기회가 될 수 있습니다. 국제기구로 진출하는 것이 정말 쉽지 않다는 생각이 드실 텐데요. 이미 국제기구에 가서 성실하게 임무 수행을 하고 있는 한국인 선배를 만나보면 도전할 용기가 생기지 않을까요? 현재 국제이주기구 IOM의 주요 분야를 담당하고 있는 한국인 직원이 있어 만나봤습니다. 안녕하세요. 저는 이시은이고요. 국제이주기구 IOM의 연구부서에서 현재 근무하고 있습니다. 저는 기후변화와 이주민 관련된 프로젝트를 하고 있고요. 예를 들어 베트남 경우에는 이미 홍수로 인해서 많은 플랜드 릴로케이션이라고 저희가 그러거든요. 정부가 계획적으로 사람들을 이주를 시키는 그런 플랜드 릴로케이션이었는데 그런 사례들이 사실 벌써 많이 일어나고 있어요. 홍수로 인해서. 근데 이렇게 옮겼을 때 과연 이분들의 생계 유지가 되고 있는지, 과연 그 전에서 살던 곳보다 지금 현재 사는 곳이 기후변화로 인한 피해에서 안전한 건지, 이제 이런 것들을 저희가 연구하고 있는 거죠. 저는 어렸을 때부터 제 이름이 시은인데요. 베풀 시은의 은이라는 뜻이에요. 그래서 은혜를 베푸면서 살라. 이 말을 항상 약간 좌우명처럼 생각하고 살았는데, 어떻게 하면 내가 가진 것들로 나를 위한 게 아니라 남을 위한 삶을 살 수 있을까, 이제 이런 고민들을 많이 했는데. 좌우명대로 살고 싶었던 이시은 씨는 대학 시절 방글라데시에서 봉사활동을 하며 국제기구에 관심을 갖게 됐는데요. 국제대학원에서 국제개발을 전공하며 기후변화로 인해 발생될 이주민 문제에 주목했고 국제이주기구로 오겠다는 다짐을 합니다. 당시 여성가족부에서 후원하는 국제여성인턴십 프로그램에 지원해 국제이주기구에서 인턴 생활을 시작한 이시은 씨. 국제이주기구에서 6개월간의 인턴 생활을 마치고 짧게는 1개월, 길게는 6개월 단위의 일정하지 않은 계약직 근무를 2년 동안 하다가 마침내 국제이주기구의 프로페셔널급 정규 직원으로 당당히 선발돼 자신의 꿈을 실현하게 됐습니다. 신념? 가치관? 어쨌든 여기서 왜 일하는지 그 목표가 그래도 저는 뚜렷하니까
이렇게 좀 힘들 때 다시 그 목표를 생각하면서 다시 마음을 잡을 수 있는 것 같고, 다른 면은 그래도 일이 재밌어요. 이시은 씨는 18개월간의 인턴 과정을 거치고 1년 3개월간의 계약직을 거친 후에야 비로소 공석이 생긴 자리에 당당히 시험을 치르고 국제이주기구 IOM의 정식 직원이 됐습니다. 그녀는 비교적 쉽게 지금의 자리에 왔다고 스스로 얘기합니다. 하지만 남들이 관심을 두지 않던 분야를 찾아내서 자신만의 전문성을 쌓아가며 노력해온 성실함이 지금의 그녀를 있게 한 힘이 아닐까요? 앞으로 국제이주기구 IOM의 일원이 되어서 이주민의 생활을 돕고 인권을 보장하는 일을 하고 싶은 지원자들을 위한 선배들의 조언 들어보시죠. 거기서 뭐 조금 팁을 알려드리자면, 사실 인턴십을 지원할 때 사람들이 그냥 이메일만 보내요. 아니면은 뜨는 공고만 찾아서 이메일을 보통 보내거든요. 근데 사실 그렇게 해서 인턴십 오는 경우가 많지가 않아요. 보통 인턴십 오는 경우는 자기가 관심 있는 부서의 담당자 이메일을 알아내서 그 사람한테 직접 이메일을 보낼 때가 가장 빨라요. 그 기구 뭐 HR 이메일에 보내거나 이러면 사실 답이 안 오는 경우가 더 허다하거든요. And the first job that someone has may not be the job that they stick with for the rest of their lives. And it's important that they try different things to find something that they like to do. And I think that's what they should be doing, is to try to get as many experiences as possible to understand what they like to do as well. 그러니까 국제기구 오려면 꼭 영어를 원어민처럼 유창하게 해야 된다 이렇게 생각할 수 있는데 꼭 그건 아니거든요. 여기 오면 국제기구에 있는 거의 대부분 사람들은 원어민이 아니에요. 그러니까 언어는 그냥 의사소통할 수준, 그 정도만 자기 의견을 전달할 수 있는 그 수준이 되면 되거든요. 그러니까 언어 열심히 하시지만 거기다가 이제 자기의 전문성, 자기만의 전문 지식을 갖추시면 얼마든지 국제기구에 오실 수 있다고 생각합니다. 이 국제기구에서 일하는 것이 좋은 직업 이상의 것으로서 본인에게 만족감을 주기 위해서는 사명감이 있어야 되거든요. 사명감이 있으려면 자기 가치관이 확고해야 돼요. 그래서 기술적인 내용에서 공부, 언어 이런 것도 중요하지만 세상을 보는 눈, 그리고 올바른 마음가짐이 굉장히 중요합니다. 사회는 다양성이 늘수록 더욱 풍요로워질 수 있다고 합니다. 예주민들의 배경과 능력이 우리 사회의 새로운 동력으로 자리 잡을 수 있도록 연구하고 지원하는 국제이주기구 IOM. 이곳에서 더 많은 한국의 젊은이들이 능력을 발휘할 수 있게 되기를 기대해 봅니다. 그러기 위해선 여러 선배들의 조언처럼 최대한 다양한 경험을 통해 정말 하고 싶은 일이 무엇인지를 찾아 준비하는 노력이 뒤따라야겠죠.